حضرت مولانا حبیب اللہ صبغۃ اللہ قدس اللہ سر العزیز، آپ کا شمار بیجاپور کے جید علامہ، مشہور ولی، مرشد کامل اور مربی واصل میں شمار ہوتا ہے۔ علم ظاہری و باطنی، شریعت و طریقت، اسرار الہی، غرض اللہ تعالیٰ آپ کو تمام علوم سے سرفراز کیا تھا۔ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھ کر بے حساب فیض حاصل کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، شیخ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی قدس اللہ سرہ العزیز سے روحانی ملاقات کر کے ظاہری و باطنی فیوز سے مالا مال ہوتے رہے۔ ولی اللہ شیخ محمد مرزا عرف میرا صاحب بابا نگر پانی پیر اور دیگر واصلان حق اولیاء اللہ، اہل کمال اور مجذوبوں سے ملاقات اور صحبت رکھ کر فائدے حاصل کیے۔ آپ حضرت مرشد العرفا شاہ صبغۃ اللہ حسینی بہروچی مدنی قدس سرہو سے ظاہری و باطنی علوم، سوری و معنی کمالات اور حقیقی و مجازی ارشادات حاصل کر کے خلافت و اجازت سلاسل آل عالیہ سے مشرف ہوئے اور حالات و کمالات صبغۃ اللہ کے رنگ سے رنگین ہو کر حضرت شاہ صبغۃ اللہ قدس سرہو کے عین ذات ہو کر اس درجہ اپنے مرشد کی نظر میں منظور و مقبول ہوئے کہ ان کے شجر شریفہ میں اپنے دست خاص سے کمال توجہ کے ساتھ فرزند حقیقی لکھے اور اجازت دیے کہ اپنے مریدوں اور طالبوں کے شجروں میں کتبہ صبغۃ اللہ لکھیں، اور فرمایا کہ اپنا نام بھی تم کو دیا اور جو کچھ فقیر کو عالم الہیات سے عطا ہوا ہے تم کو بھی عطا ہوگا۔ آپ عنایت ایزی سے ایسی جولائی طبیعت، تیز فہم اور ذکاوت رکھتے تھے کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء اور اساتذہ آپ کی علمی قابلیت سے عاجز آ کر کہتے تھے کہ یہ شخص ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ اس زمانے کے شہر کے استاد ملا حسن نجفی، جو علم و حکمت میں اس وقت کے بو علی مانے جاتے تھے اور بہت ہی متقی اور مجتہد تھے، ان سے آپ نے شرح ہدایہ حکمت، شرح حکمت العین، علم نحو، علم بلاغت و معنی تفسیر بیضاوی سے پڑھتے رہے۔ دوران درس و تدریس آپ اپنے استاد سے اعتراضات اور باریک نکات نکالتے تھے، جس سے ان کے استاد ان کی ذکاوت اور تیز فہم کو دیکھ کر کہہ ڈالا کہ تم کو سب علوم آتے ہیں، اب چندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے استاد سے یہ سن کر آپ نے تحصیل علم کے ارادے سے ترک وطن کر کے مسافرت اختیار کی اور قاضی محمد کلیانی، جو صاحب کشف و کرامات تھے، ان سے ملاقات کی۔ حضرت آپ کو بالکل نہیں جانتے تھے، تاہم انہوں نے مولانا حبیب اللہ کا نام ان کے والد کے نام کے ساتھ پکار کر بلایا تو آپ کو حضرت حاجی محمد کلیانی کی روحانیت کا اندازہ ہوا اور آپ سے حد درجہ عقیدت و محبت کرنے لگے۔ اس وقت آپ کا سن مبارک 17 سال کا تھا۔ آپ نے مولانا کو کتاب براہین سے صرف 3 سبق پڑھا کر کہا کہ یہی نسبت ہمارے درمیان رہے۔ اس مقام کے علماء و فضلاء اور مدرسین آپ کی فہم و لطافت دیکھ کر اور آپ کی بحث و اعتراضات سن کر کہنے لگے کہ یہ شخص تمام علوم میں کامل ہے، یہ محض ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہم سے بحث کرتا ہے۔ آخرش مولانا کسی بھی شخص کو آپ کے تدریس و تعلیم کے لائق نہ پا کر اپنے وطن معلوف بیجاپور لوٹ آئے۔ اپنے شہر میں علوم متفرقہ کا درس جاری کیے اور مشائخین سے صحبت رکھ کر برکات حاصل کیے۔ اپنے ہم اثر بزرگ صاحب تجرید، ہمیشہ استغراق میں رہنے والے حضرت شاہ محمد مرزا عرف میرا صاحب بابا نگر سے فیض باطنی حاصل کیے اور ان سے مشورہ کیے کہ وہ ایک ایسے شخص کے مرید بننا چاہتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی ان سے بہتر نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ پورے ہندوستان، روم و شام اور تمام عرب و مکہ اور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن شاہ مرزا عرف پانی پیر نے انہیں بابا نگر کے قریب کا قریہ کلگٹگی کی ایک مسجد میں لے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ کی سمت اشارہ کر کے کہا کہ جس مرشد کامل کی آپ کو ضرورت ہے وہ خود بہت جلد اس سمت سے آ کر تمہیں اپنا مرید بنا لے گا۔ لہٰذا 1 سال بعد جناب سید السادات حضرت صبغۃ اللہ حسینی بہروچی قدس اللہ سر العزیز مدینہ منورہ سے بیجاپور تشریف لائے۔ یہاں کے مشائخین، اولیاء اور بزرگان آپ کی زیارت کے آتے اور مولانا حبیب اللہ کا ذکر کرتے اور ان کے علوم کے بارے میں کہتے۔
शाह सिबगतुल्लाह ने मौलाना से कहलवा भेजा कि वो उनसे मिले। मौलाना फर्त मुसर्रत से उन्हें जा मिले। मौलाना फरमाते हैं कि मैं आपकी तहकीकी व तदकीक को देखकर हैरान रह गया और पहली ही मुलाकात में बगैर इरशाद व तलकीन के मर्तबा फनाफी शेख और मकाम फनाफी रसूल हासिल हो गए। शाह सिबगतुल्लाह ने मौलाना से पूछा कि आपको किस सिलसिले में मुरीद बनाऊं? आपने अर्ज किया कि मुझको सिलसिले से क्या काम, आप अपना लीजिए और बस। आपने शाह सिबगतुल्लाह से दरख्वास्त की कि दूसरे मुरीदों और खुलफा की तरह मुझे भी कुछ जिक्र व फिक्र और चिल्लों की तलकीन करें। तो शाह साहब ने कहा कि तुम जैसे मुरीदों के लिए मर्द खुदा आगही की एक नज़र काफ़ी है। मौलाना हबीबुल्लाह सिबगतुल्लाह के वैसे तो मकामात, मुकाशिफे और करामात बेहद व बे इंतहा है। यहाँ दो एक करामातों का जिक्र किया जाता है। मौलाना लिखते हैं कि एक शब मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा था, गैब से आवाज आई कि किताब फेंक दो और आसमान की तरफ देखो। मैंने आसमान की तरफ नजर की तो आसमान से एक दरीचा खुला, अंदर बहुत से खुशनुमा बाग, दरख्त वगैरह थे। कुछ देर बाद एक पलंग पर एक बुरकापोश सवार नजर आए। वो पलंग मेरे रूबरू रख दी गई। बुरकापोश से नकाब उठाकर दूसरी तरफ ले गए। वो एक हुजूम था। हुजूम से आवाज आने लगी कि हुजूर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई है। मैंने कहा कि हुजूर तो मेरे रूबरू हैं। तो गैब से आवाज आई कि अक्सर लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं फक्त यही बुरखा देखते हैं और हजरत की ऐन ज़ात शरीफा का दीदार नादर शख्सियतों को ही होता है। नकल है कि जिस वक्त हजरत मौलाना क़द्दस सिर्रु वज़ू करते, थोड़ा पानी वज़ू की जगह जमा होता, फिलफूर एक कौवा जाहिर होकर वो पानी पी लेता। आप फरमाते हैं कि लोग ये भेद क्या जाने कि ये कौन है। जाहिरी में तो एक कौवा नजर आता है। नकल है कि आप डोलारे पर तशरीफ फरमाते थे, वहाँ इसरार गैबी जाहिर होती और अल्लाह के जिक्र की आवाज़ सुनाई देती थी। हजरत मौलाना क़द्दस सिर्रहू से मनक़ूल है कि फरमाए लोग में मशहूर है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजहू रकाब में एक पैर रख कर दूसरे पाए मुबारक दूसरे रकाब में रखते तक तमाम कुरान शरीफ पूरे अल्फाज व हुर्फ व हरकात व सकनात व शद व मद के साथ ख़त्म फरमाते थे। ये बात हक है और अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद कामिल शाह सिबगतुल्लाह क़द्दस सिर्रहू के फैज़ से मुझ पर जाहिर किया है कि एक लम्हे में तमाम अल्फाज व हुर्फ, हरकात व सकनात और शद व मद की अदायगी के साथ तमाम कुरान ख़त्म करता हूँ। नकल है कि किसी बदख्वाह ने आपको हदिये में दूध भेजा। आप दूध पीना ही चाहते थे कि गैब से एक हाथ जाहिर हुआ और दस्त मुबारक पर ऐसा मारा कि चमचा और गिलास हाथ से गिर गया। बाद इसके मालूम हुआ कि उस दूध में जहर मिला हुआ था। आप सफर हज और जियारत मदीना मुनव्वरा की गर्ज से सामान सफर और अखराजात का बंदोबस्त किया, लेकिन मुर्शिद से मदद चाहिए और फाल देखा तो कुर्बानी का हुक्म हो रहा था। चुनांचा उसी असना में नवाब आसिफ खान रुकन सल्तनत शाहजहां बादशाह हिंदुस्तान बड़ा लश्कर लेकर बीजापुर का मुहासरा किया। मुगलों के लूट व घसूट और कैद व बंद से अहले शहर हरासा व परेशान थे। लोग आपसे दरख्वास्त करते रहे कि कुछ तो कीजिए कि हमें इस जुल्म से नजात मिल जाए। लिहाजा उसी दिन से मौलाना क़द्दस सिर्रहू के वजूद मुबारक में आर्जा बुखार जाहिर हुआ और रोज़ बरोज़ बीमारी बढ़ती गई। एक महीने के करीब बीमार रहे। लोगों से कहा कि घबराइए नहीं, तसल्ली और सुकून से खातिर जमा रखिए, मुगल लश्कर से आपको कोई खतरा नहीं है। हजरत शेख अबुल फताह लिखते हैं कि हजरत के बार बार इन कलमात के दोहराने का मतलब ये था कि आपने अहलियान बीजापुर की हिफाजत, मुगलों की बला अपने सर लिए और मुगल जिन दिनों अपना मुहासिरा छोड़ रहे थे उस शब हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह पीर के दिन अव्वल वक्त मगरिब शाबान की 9वीं तारीख सन हिजरी 1040 को जवारे रहमत हक में पहुँचे और आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी वालिदा माजिदा व मुरीदा बीबी नईमा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास जोहरापुर में पीर की शब गोहरे बेबहा को सुपुर्दे खाक किया गया। सरकारी दवाखाने के पास की दरगाह मोती गुम्बद आज भी ज़ायरीन और मुतक़िदीन से हमेशा पुर रहती है। लोग अपनी दीनी व दुनियावी मुरादों से फैज़ याब होते हैं। हर साल आपका उर्स मुबारक बहुत ही शानदार पैमाने पर मनाया जाता है।